Value Men and Animal Allies Foundation Lifetime Achievement Award 99, and many more. Please join me to welcome Srimati Ms. Menka Sanjay Gandhi on platform. And then let's move on to our next esteemed panelist. Dr. Sailesh Rao has over 3 decades of professional experience and is founder and in the state for people. If you do not bring this onto the political table, how will you get political decisions? Let's give you one decision, for instance. If you, in India, if I grow buffaloes for meat, I make them kill my forest, use my water, filthify the place, give me disease, and then I send it to an illegal slaughterhouse, of which I think Kerala alone has 27,000 illegal slaughterhouses. Even then, I get zero, I pay no taxes, the meat is cheap because I pay nothing to the government, nothing. The animals eat free, roam free, destroy public property free, for nothing, but I pay nothing to the government. If I grow peas and tomatoes, I pay 18% to the government. So the point is that is a political decision. If I were to consult my MP and say, no, you will raise your voice, otherwise you will not get my vote. How many people are sitting here? I am delighted to see so many people. Last year, at this time in Nepal, there was probably one vegan. Today, there's a whole room full. Next time, there will be a whole stadium full. And then you will be in the government. But before you get there, you need to bring this onto the political table. Your elections are coming up. How many of you have insisted that this be put into the parties? In a small place like Dharamsala, you may have heard of it because it is the Dalai Lama lives there. In a small place like Dharamsala, one person called Dheeraj from a lower middle class family without any money suddenly got up. There were corporation elections in Dharamsala, and he said, everybody who is standing, just one person, anybody who is standing, if he does not tell me his position on dog sterilization, whether you want to kill dogs, whether you want to preserve them, whether you want to keep them, whether you want to be happy with them, whatever. Anybody standing without a position on this subject, we will see that he does not get a vote. He made such a racket, and the police and the press helped him so much that the next day thousands of people asked this question. So that one man, whatever the position that the corporator took, so all the corporators had to back off from saying, no, we will get rid of the dogs, we will kill the dogs. So they had to take moderate positions. One person can change the world, just one. When I started, there were no shelters in India. There was one, there was Blue Cross, run by a very fine couple. And that was it. And now, there are so many little, hundreds of shelters started by young people who have no money. During COVID, people had lost their jobs. People didn't know what they were going to eat the next day. And they were still going out and feeding animals on the street, who lost their entire means of eating because the small restaurants closed, because the dhabawalas closed, because people closed. And it was so unbelievable to see this change. And you can be part of it, but start politically. You want to change, find out who your MP is. Before this election, put it on the table. Say, we want this. Even if 10 MPs, you can change. Nepal has got no animal welfare laws. How is that possible in this day and age? Because you have not asked for them. Today the tourism minister is coming. He's a very good man and he's done a lot for you.
Why don't you ask him? He will go back and tell the cabinet, hey, this is an issue, let's do it. At least you'll get your animal protection laws. For 20 years, people have been trying, no laws, because nobody's interested. And it's not that you're not interested, you are interested, you just haven't brought it on the table. This is not a private opinion. You need to make your private opinion public. दाजुभाइ चाहिँ भेगानको फेस्टिभलमा आएको होइन गाइज आएको चाहिँ गाइज हेर्नुहोस् है भेगान फेस्टिभलमा आएको एकदम राम्रो छ होइन हामी जब खाँदैछौँ सबैजना भेगान बनाऊ है गाइज माछा मासु नखाउँ माछा मासुले त्यागौँ होइन गोली मारौँ दुध दही पनि नखाउँ दुध दही पनि नखाउँ दुध दही पनि हुन्छ भेगानबाटै हुन्छ नरिवालको दुध हुन्छ होइन भटमासको दुध हुन्छ त्यही दुधहरू खाउँ होइन भैँसी बाख्रा होइन जन्मदेखि आमाको दुध पनि खुवाउनु हुँदैन है गाइज नराम्रो रहेछ त्यो पनि आज बुझेँ सो हामी चाहिँ अब यो भ्लग दिँदैछौँ एकदम राम्रो छ होइन हामी दाजुभाइ आएको अब खाँदैछौँ मिठो रहेछ एकदमै भेगान है सबैजना देखिरहेको हुन्छ दाजु नमस्ते नमस्ते तपाईँको शुभ नाम साधुराम गिरी अनि हजुर यो प्रोग्राममा कतिखेर आउनु भएको आज म आज 12 बजे अलिकति ढिला भयो अनि यो कार्यक्रम यो प्रोग्राम कस्तो लाग्यो हजुरलाई यो धेरै राम्रो छ एकदम एप्रिसिएटेड काम गर्नु भएको छ उहाँले यस्तो कामले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अनि तपाईँ यो कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ भेगान बन्नु भएको अनि भेजिटेरियन बन्नु भएको म भेगन बनेको चाहिँ 8 वर्ष मात्रै भयो तर भेजिटेरियन चाहिँ म सुरुदेखि नै हो तपाईँ चाहिँ यो भेगान भेजिटेरियन बन्नु चाहिँ तपाईँको सानैदेखि रहर लाग्यो कि अथवा तपाईँको रहरले तपाईँ हुनुभएको हो कि अथवा मान्छेको हायाले हुनुभयो कि अथवा आफै पर्सनली कारणले गर्दाखेरि अब भेगान हुनुभयो कि कस्तो तालले तपाईँ भेगान हुनुभयो अहिले यसमा मेरो लामो कथा छ म सानैदेखि मलाई चाहिँ बाख्राको पाठाहरू भैँसीहरू सबैलाई माया लाग्थ्यो मलाई अनि त्यसपछि मासु खान्थेँ घरमा अनि मलाई पनि खुवाउने प्रयास गरेँ बुवा आमाले तर म मासु खाएँ कि मलाई बान्ता आउने हुन्थ्यो अनि मलाई धामी झाँक्री पनि लगाएँ के उल्टा सुल्टा के पऱ्यो भनेर तर अनि लास्टमा केही लागेन उहाँहरूको अब यसलाई हाम्रो सन्तानमा यस्तै मान्छे जन्मियो यसलाई भूतप्रेत लाग्यो होइन यसले आफै नखाएको भन्ने निर्णय भएपछि उहाँले मलाई मासु खुवाउन छोड्नु भयो त्यसपछि मलाई जाने हुन्छ म 8-9 वर्षदेखि नै मासु खाएको छैन मैले अनि त्यसपछि म आफै इन्सपायर भएर मैले नखाएको हो त्यसपछि बिस्तारै फेरि म चाहिँ इन्सपायर हुँदै गएँ मेरो सर्कल यस्तै एनिमल अनि प्लान्टहरूलाई नेचरलाई लभ गर्ने माया गर्ने प्रेम गर्ने मान्छेहरूको सङ्गत भएको हुनाले म त्यस्तै कार्यक्रममा जाँदा भेट्दा अब म चाहिँ मेरो बानी नै त्यस्तो भयो म बाटोमा हिँड्यो भने कुकुरले पनि मलाई थुप्रो पछ्याउँछन् म बिस्कुट बाँड्दै हिँड्छु के गर्दै हिँड्छु अरूलाई टोक्ने गर्छन् तर मलाई चाहिँ माया गर्दै पिछर हल्लाउँदै आउँछन् सबै प्राणीले माया गर्छन् त्यो माया सधैँ पाऊँ भन्ने म चाहिँ आशामा छु म मेरो आशा त्यति मात्रै छ मेरो धेरै राम्रो कुरा सेयर गर्नुभयो दाइले अनि तपाईँ चाहिँ यो भेगनको बारेमा होइन अब तपाईँ त भेगन भन्नुभयो यो भेगन नबन्ने मान्छेहरूलाई तपाईँले छोटो जानकारी दिनु न छोटो जानकारी अघि पनि हामीले फिल्ममा देख्यौँ होइन मैले यति 2टा कुरा मात्रै सोचे हुन्छ तपाईँ मैले कविता पनि लेखेको छु मेरो खानामा कसैको मासु नहोस् मेरो कमाइमा कसैको आँसु नहोस् तपाईँको प्लेटमा तपाईँले खाना खानुभन्दा अगाडि तपाईँको प्लेटमा नि यसो हेर्नुहोस् तपाईँले यसमा कसैको आँसु छ कि छैन कसैको मासु छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईँलाई हेर्नुहोस् त्यो छ भने तपाईँको छोडिदिने बानी गर्नुहोस् तपाईँ आफू भेगन बन्नुहुन्छ तपाईँ केही पनि गर्नु पर्दैन तपाईँले त्यसैले म कहिले पनि सबैलाई नमस्कार गर्छु मेरो कमाइमा कसैको आँसु नहोस् मेरो प्लेटमा कसैको मासु नहोस् अनि दाजु एउटा क्वेसन सोध्न चाहेँ मैले अब यो भेगन बन्नेहरू यो भेजिटेरियन बन्नेहरूलाई छिट्टै रोग लाग्छ अनि यो माछा मासु खाँदैन यिनीहरू माछा मासु नखाएपछि यिनीहरूलाई दम आउँदैन अलिक तागत पनि आउँदैन यिनीहरू पछि ल्याएपछि रोगी हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ यो भन्नेहरू चाहिँ तपाईँहरू के जानकारी दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई ठ्याक्कै उल्टो हो यो धेरै वर्ष पहिला इन्डियामा 150 राष्ट्रका डक्टरहरूको सेमिनार भएको थियो त्यो सेमिनारमा एउटा एजेन्डा चाहिँ के थियो भने मासु खाने र मासु नखानेलाई कसलाई बढी रोग लाग्छ भनेको थियो तर मासु नखानेलाई भन्दा खानेलाई 150वटा बढी डिजिज लाग्ने रहेछ किनभने अहिले संसारमा जति पनि ठुल्ठुला रोगहरू आएका छन् यी सबै रोगहरू कहाँबाट आएको छ भने जनावरबाट आएको छ जस्तो
स्पेनिस फ्लू भयो, स्वाइन फ्लू भयो, बर्ड फ्लू भयो, अनि त्यसपछि यो अहिले आएको कोरोना भयो चमराबाट, यी सबै रोगहरू मासुबाट आएका छन् भने तपाईँ आफै भन्नुहोस्। अब अर्काको जीवमा भएको रोग हामीले खाएपछि हामी स्वस्थ हुन्छौँ कि रोगी हुन्छौँ? त्यसकारण भेजिटेरियनको स्वस्थ लाभ हुन्छ, लङ लाइफ पनि हुन्छ। अहिले हामीले विश्वमा हेर्ने भने त्यो कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि जो शाकाहारी छ उसलाई धेरै कम रोगले एट्याक गर्छ र उनीहरूको जीवन पनि लामो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भइसकेको छ विज्ञानले। ल दाजुले धेरै धेरै धन्यवाद। अनि एउटा लास्टमा एउटा तपाईँले क्वेसन सोध्न चाहेँ, म धेरै क्वेसन सोध्थेँ तपाईँलाई। अब मैले अघि फिल्म हेरेको अनुसार चाहिँ अब दुधहरू चाहिँ खाँदै नखानु भन्ने कुरा आउँछ पशुपन्छीहरूको होइन, जस्तै भैँसियाहरूको बाख्राहरूको सबै भनौँ न। अहिले त्यो प्रथा र हामी अब शिवलाई पनि चढाउँछन् अनि खान पनि खान्छौँ होइन। अब त्यस्तो गर्छ त्यो भनेपछि त्यो दुध खाना नहुने चिज जस्तो लाग्यो मलाई होइन। अनि अब जस्तै त्यो जनावर र अब जस्तै मान्छेमा पनि हाम्रो आमाले जन्म दिनुहुन्छ होइन, आमाको दुध पनि खुवाउँछ, जन्मने बित्तिकै आमाको दुध खायो भने पौष्टिक आहार पाउँछ, यस्तो राम्रो पाउँछ भन्छ। त्यो जनावर र आमाको चाहिँ भिन्नतामा तपाईँ के पाउनुहुन्छ? त्यो खानुहुन्छ कि आमाको दुध खानु हुँदैन? त्यो के भन्नुहुन्छ तपाईँले? त्यस्तो हुन्छ। हामी ईश्वर मान्छौँ भने हाम्रो फर्स्ट जन्मिने बित्तिकै हामीलाई आमाको दुध खाने हाम्रो जति अधिकार हुन्छ त्यति अधिकार गाईको बाछाको पनि हुन्छ, बाख्राको पाखाको पनि हुन्छ। सबैको त्यो सर्टेन पिरियडभित्र 5 वर्षसम्म हामीले खान पाउँछौँ, त्यो हाम्रो अधिकार कुरा। त्यसपछि हामीले खानु हुँदैन, त्यसपछि हामीलाई पच्दा पनि पर्दैन। जब हामीले अन्न खान थाल्छौँ नि त्यसपछि दुध दही पच्दैन हामीलाई। तपाईँले अहिले पनि गाउँघरतिर गएर प्योर दुध खानु तपाईँलाई चाहिँ डायरिया हुन्छ, किनभने तपाईँ हामी दुध खाने भनेको सर्टेन पिरियडभित्र मात्रै हो। हामी ब्याबी इन्फान्ट हुँदाखेरि मात्रै खाने हो, त्यसपछि हामीले दही दुध खाने होइन। अर्को कुरा हजुरले देवी देवतालाई चढाउने दुध भने भन्नुभयो। हामीले देवी देवतालाई कुनै पनि शास्त्र वेदमा पनि लेखेको छैन कि देवी देवतालाई चाहिँ दुध चढाउनुपर्छ भनेर, कहीँ पनि लेखेको छैन। देवी देवतालाई आनन्द मनले तपाईँले खुसी मनले फुलको गुच्छा र फलफुल चढाइदिनु भने त्यो सबभन्दा ठुलो पुण्य हुन्छ। एकातिर मान्छेको पाप गर्छन्, त्यही पाप पटाउनको लागि त्यही मन्दिरमा जान्छन्। मेरो बुवा अहिले 89 इयर्स ओल्ड हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ भने जसले पाप गर्छ त्यो मात्रै मन्दिर जान्छ, धर्म गर्ने मान्छे मन्दिर जानै पर्दैन। सबैको भलो चिताउनु, सबैलाई राम्रो गर्नु, कसैको चित्त नदुखाउनु, सादा भोजन खानु, सबैलाई मद्दत गर्नु, त्यो नै सबभन्दा ठुलो धर्म हो। मन्दिरमा गएर धर्म हुँदैन भन्नुहुन्छ, म त्यही मान्छु। म प्रायः जसो मन्दिर जान्न, तर म सबै धर्मका राम्रा कुराहरूलाई लिन्छु। ल धन्यवाद दाइ, यस्तो मिठो कुराहरू तपाईँले सेयर गरिदिनु हो यो भेगानको बारेमा। अब म पनि भेगान बन्ने अब प्रयास गर्छु होइन। म पनि 7 वर्ष भइसक्यो भेजिटेरियन बनेको चाहिँ। अब म दुध दही पनि खाँदैन भन्ने कुरा प्रतिज्ञा गर्छु अबदेखि। आजदेखि अब म स्टार्टिङ गर्छु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दाइ मेरो हस्। यो माका दुधको आजको यस कार्यक्रममा तपाईँसँग भेट भयो र यो सानो भलाकुसारी गर्ने मौका पाइयो। अब फेरि भेट्न पाऊँ र तपाईँसँग यस्ता कुराहरू सेयर गर्न पाइरहँ र तपाईँले र मेरो कुरा सुनेर तपाईँको मैले कुरा सुनेर हामीले यसलाई एक्सचेन्ज गरेर हामीले चाहिँ यसलाई छिटोभन्दा छिटो यो संसारलाई चाहिँ भेजिटेरियन बनाउन सफल हौँ। मेरो यही भनेर हातै जय साकार भने नमस्कार। धन्यवाद दाइ। गार्डन है गाइस, फुल गार्डन। गुरुङ ड्रेसमा हाम्रो बहिनीहरू के दाम दिएको छ। सोल्टी होटल है गाइस, सोल्टी होटलमा भाइ हामी आज सोल्टी होटल चाहिँ किन आएको छौँ यहाँ भन्नुहोस् त केही 2 शब्द वेदोङ ब्लगमा। वेदोङ भ्लगमा तपाईँहरू सबजनालाई चाहिँ वेलकम छ र उहाँले देखाइहाल्नु भयो सोल्टी होटल। र आज चाहिँ हाम्रो द हिमालयन भेगान फेस्टिभल 2022 होइन चाहिँ अर्गनाइज हुन गइरहेको छ र आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेलुका ओपनिङ हुन गइरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी सोल्टी होटलमा उपस्थित भइसकेका छौँ र धेरै होइन व्यक्तित्वहरू पनि आइरहनु भएको छ। अब हामी यताभित्र प्रवेश गर्छौँ। ओके ओके। To the past, join with us.
Nepal. Everybody join with us, join with us. Welcome to Nepal. Come and join with us, join with us. Welcome to Nepal. Devo Bhava, Pitri Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atithi Devo Bhava, Matri Devo Bhava, Pitri Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atithi Devo Bhava. And the fourth part and the last part is the strategy plan and preparedness. The first, what is vegan? Veganism and vegan way. We all know about the vegan, but it's a short historical glimpse I have to present here. The historical glimpse about the vegan, the term vegan was created in 1944 by Donald Watson. The word is based on the first three and last two letters of vegetarian, vegan to non-dairy vegetarian. The word vegan was invented by both the couple, Donald Watson and his wife, Dorothy Morgan, who was a school teacher. For the veganism in short, veganism is generally defined as a living in a way that avoids consuming, using, or exploiting animals as much as realistic possible. The overall intent is that gives is that of purity, wellness, physical and spiritual health from the land of Himalaya, which is a hospitable source of water, herbs, vegetation and peace. The organizers very carefully and correctly choose Nepal as the venue of vegan festival. This event is